सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद है सारे ठीक होवोगे। अज आप शुरू करन जा रहे हैं जी वार्ड अटेंडेंट का लैक्चर नंबर 7। ठीक है, ये लैक्चर नंबर 7 इन्हों की जी होम एंड हॉस्पिटल केयर का 1 साल का कोर्स है। वो भाई टॉपिक हैगा तुहानू दिखा दिना मैं। देखो बच्चों, आ पे लैक्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रीशन। अज तक मैं न्यूट्रीशन इंट्रोडक्शन करवाना। कल वो फैक्टर दसूँगा, फिर प्रिंसीपल दसूँगा बीमारी के चीज़ां देनियां होंदियां, किहड़े न्यूट्रीशन की लोड़ होंदी है हॉस्पिटल के या किहड़े मरीज़ नूं किहड़ा न्यूट्रीशन देना गा। ठीक है, वह लैक्चर नंबर आप यूनिट नंबर 15 है। ये आप एक लैक्चर अज लगूगा तो एक लैक्चर कल लगूगा, 2 लैक्चर लगणगे। ठीक है जी। तो 15वां यूनिट भी अपनी कंप्लीट है, तो अपनी 12वीं यूनिट भी कंप्लीट है, तो अपनी 11वीं यूनिट भी कंप्लीट है, तो अपनी 10वीं यूनिट भी कंप्लीट है। ठीक है, आप कंप्लीट कर देंगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। ठीक है जी। तो 7वीं यूनिट भी अपनी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सारियां आप नवेड़ देंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे ने। ठीक है जी, चलो चलते हैं आप अगे। चलो जी, तो एक भाई वीडियो में वध लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो अपना चैनल जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। जोड़े बच्चे नवे हैं सबसक्राइब कर लिया करो भाई। ठीक है, थोड़ी इन्नी मेहनत नाल लैक्चर तैयार होंगे, तो हक भी है कि लैक्चर कोई भी वीडियो होंगी उन्हें लाइक करो, तो चैनल सबसक्राइब भी कर लिया करो। सबसक्राइब किमें होंदा, थल्ले रैड नंबर होगी टिक्की जी, वो लिखा वो सबसक्राइब, उन्होंने रोके करोगे तो कोई भी वीडियो होया करो नाल दी नाल ही आ जाया करूँगी। बेल आइकन भी ऑन कर लियो। देखो जी, अज आप गल करन जा रहे हैं न्यूट्रीशन की। ठीक है, न्यूट्रीशन ये होम बेस्ड होम केयर के आ जाता है। देखो जी, न्यूट्रीशन की होंदा है। न्यूट्रीशन नूं आम भाषा के पोषक तत्त कहा जाता है। अपन कहते हैं आप जो कोई भी मतलब चीज़ खाते, आप कहते जी न्यूट्रीशन का भरपूर है चीज़। न्यूट्रीशन ऑफ पावर एंड एनर्जी मशहूर भी उन्होंने बहुत कहने होंगे बच्चों के न्यूट्रीशन की घाट ना रहने और न्यूट्रीशन वाली चीज़ां खाओ वध तो वध। ठीक है, जी चीज़ न्यूट्रीशन मिले, ये न्यूट्रीशन शब्द आप आम ही अपने जीवन के डेली को वरतते हैं। चाहे कोई मर्जी चीज़ खानी, आप गल करते होंगे कि भाई न्यूट्रीशन खाइए, न्यूट्रीशन वाली चीज़ खाओ जिस न्यूट्रीशन की मात्रा ज़्यादा हो। तो न्यूट्रीशन का मतलब की है पोषक तत्त। हुण पोषक तत्त की होंगे, जोड़े अपने शरीर को फिट रखते हैं, अपने शरीर को एनर्जी देंगे, अपने शरीर को बीमारियों तो बचाते, तो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। ये सारे काम कौन करता? पोषक तत्त करते। तो पोषक तत्तों को आप की कहने न्यूट्रीशन। 2 चीज़ां क्लीयर हो गई। न्यूट्रीशन किहनूं कहने? पोषक तत्तों। तो पोषक तत्त किहड़े हुंदे आ? जिहड़े कि अपने शरीर के अपने शरीर को सारियां घाटा वाधा अपने शरीर दियां पूरियां करते हैं। ठीक है, जो साडे शरीर लिए एक महत्वपूर्ण जरूरी तत्त है, इस दे नाल ही साडा शरीर वाधा फुलदा है, शरीर में ताकत आउंदी है। इन्हां दी गिनती भी है। ये न्यूट्रीशन नूं अनुवंशिकी गुणां नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते भी लैके जांदे हन। विटामिनां दा काम भी शरीर दे विच मसल की टुट भज की मुरम्मत करना है। देखो जी, न्यूट्रीशन के कला ये नहीं कि न्यूट्रीशन कोई एक चीज़ है। न्यूट्रीशन है ग्रुप ऑफ न्यूट्रीशन, ग्रुप ऑफ पोषक तत्त। अं कह सकते हैं कि पोषक तत्तों का एक ग्रुप है, एक समूह हैगा। ठीक है, की है न्यूट्रीशन। देखो न्यूट्रीशन किहड़े होंदे अपने आम दे जीवन दे विच। एक न्यूट्रीशन होंदा अपना प्रोटीन, एक होंदा फैट या चर्बी। ठीक है, विटामिन हो गए अपने, न्यूक्लिक एसिड हो गया, खनिज हो गए, तो जल हो गया। जल नूं आपां वाटर कहांगे, खनिज नूं आपां मिनरल कहांगे, न्यूक्लिक एसिड नूं आपां न्यूक्लिक एसिड ही कहांगे, विटामिन नूं विटामिन ही कहांगे, तो चर्बी भी लिखा आ सकदा, चर्बी नूं आपां फैट कहांगे। ठीक है जी। सब तो पहले गल करांगे आपां कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मुख्य तौर पर वो न्यूट्रीशन हैं जिन्हां की वरतों असीं आम जिंदगी दे विच करते हैं। तो सब तो पहले आपां गल करांगे कार्बोहाइड्रेट्स की। एक प्रश्न इस तो पूछ लिया कि सब तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किहड़ी चीज़ के विच हुंदे? सब तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हुंदे आलू दे विच ते शकरकंदी दे विच। सब तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो बॉडी बिल्डर होंगे ज़्यादातर आलूओं की वरतों या खिडारी होंगे आलूओं की वरतों ज़्यादातर तां ही करते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सारिया चीज़ों तो ज़्यादा होंगी है। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये पदार्थ एक अणु कार्बन एक दा ये कितों बनया होंदा? एक दा कार्बन के अणु तो, 2 अणु हाइड्रोजन के, तो एक अणु ऑक्सीजन का। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के विच किहड़ी रेशो होंदी है 1:1, जां ये पूछ सकता है कि CHO की कितनी रेशो होंदी है कार्बोहाइड्रेट्स के विच, तो आप कहना 1:1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, सारिया चीज़ां बरीकी नाल समझ के चलनियां।
50 ਤੋਂ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 75% ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4.2 KCl। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4.2 KCl ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ, ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ, ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋ ਡਾਈ ਪੋਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? CHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ, ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ, ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? 50 ਤੋਂ 75%। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਟੋਸ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਕਟੋਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸੁਕਰੋਸ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਗਲੂਕਾਟੋਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਲੈਕਟੋਸ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਕਟੋਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੂਕਾਟੋਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ HCl ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ pH ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1.5 ਤੋਂ 2.5 pH ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। HCl ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ pH ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2.5। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? HCl ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਤੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਤਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪਾਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੰਕਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਯੋਗ ਜੇ ਵਰਲੀਅਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲੀਅਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਰਲੀਅਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, 101% ਬੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਅਮੀਨੋ ਅਮਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿੰਮ ਜੁੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਮ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸਰੀਰ ਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਐਨਰਜੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੈਕ ਪੂਕ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਵਰਲੀਅਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਭਾਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 15%। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ? N ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10 ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 10 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 10 ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵਨ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ 10 ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 45 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਨੋ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਲਬੂਮਿਨਸ, ਗਲੋਬਿਊਲਸ, ਹਿਸਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕ੍ਰੋਮੋਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਗਲਾਈਕੋਮੋਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਵਾਸ਼ੀਓਕਰ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 100% ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਵਾਸ਼ੀਓਕਰ ਇਹ ਰੋਗ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ 10-11 ਸਾਲ, ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਗ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਆਪਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਸਮਸ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਕਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਫੈਟ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫੈਟ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ 20%। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20% 20 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ 20% ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਿਓ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਘਿਓ ਵੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ?
ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਟ ਵੀ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚਰਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਫੈਟ ਆ ਉਹ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਫੈਟ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 20% ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9.3 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਟ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ 4/2 KCl ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 9.3 KCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ 4.1 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ, ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ। ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੰਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੰਕ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ B ਅਤੇ C। ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕੀੜਾ B ਅਤੇ C ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਚਰਬੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬਸ ਕੀੜਾ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਗ ਜੀ 2 ਵੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਇੱਕ C D E ਅਤੇ K। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਟੀਨੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਕੱਲਾ B ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲੇ B ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਮਿਨ ਕਹਾਂਗੇ, B1 ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਮਿਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਕਿਸਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਲਾ ਜੋਟਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਾਲਾ ਜੋਟਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਛੱਡਤਾ, ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਛੱਡਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਟੋਟੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 4 8 10। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ B1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਥਾਇਮੀਨ। B2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਬੋਫਲਾਵਿਨ। B3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਇਆਸਿਨ। B5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਂਟੋ। 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਂਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਪੈਂਟਾ, ਜਿਹੜੀ 6 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਰੀਡੋਕਸਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਨੂੰ ਬਾਇਓਟੀਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਇਓਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ B7 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਇਓਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਦੇ 3 ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ B7 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ B9। B9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, B9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B12। B12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨੋਕੋਬਾਲਮਿਨ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ, 3 ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 3 ਦੇ 4 ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ B12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ B12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਬਾਲਟ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੋਬਾਲਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਨਾ ਕੋਬਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾ, ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੋਬਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ B12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਇਆ ਰਾਈਬੋ ਨੀਆ ਪੈਂਟੋਪਾਇਰੀ। ਦੇਖੋ ਪੈਂਟੋਪਾਇਰੀ ਬਾਇਓਫੋਲਿਕ, ਆਏ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਂਟੋਪਾਇਰੀ ਬਾਇਓਫੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨੋ ਕੋਬਾਲ, ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਇਓਟੀਨ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸ ਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਬਿਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਕੇ, ਆਹ ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈ ਇੱਕ ਟੋਕੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੋਕਾ ਫਿਰੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਮੈਨੇ ਫਿੱਲੋ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ, ਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ। ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖੂਨ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਲੋਮੇਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਲੋਮੇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਫਿਲੋਮੇਨੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਖੂਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨੂੰ ਰੈਟੀਨੋਲ, ਥਾਇਮੀਨ, ਰਾਈਬੋਨਾਇਆ, ਪੈਂਟੋਪਾਇਰੀ, ਬਾਇਓਫੋਲਿਕ, ਸਾਈਨੋਕੋਬਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਬਿਕ। ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ। ਈ ਕਾਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਟੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਫਿਰਲੂ ਕੁਆਇਨਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ DNA ਅਤੇ RNA ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ DNA ਅਤੇ RNA, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। DNA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ DNA ਦੀ, ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਡੀਆਕਸੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। DNA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ DNA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ RNA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ RNA ਜੁੜ ਗਿਆ, RNA ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਡੀਆਕਸੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਐਸਿਡ ਹੈ, RNA ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡੀਆਕਸੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨਿਨ ਏ, ਥਾਇਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਨਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਇਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਆਨੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਔਖਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ।
ठीक है। बायोलॉजी मैं अलग तो कर ली सी बाद च नाल, क्योंकि पहले मैं नॉन मैडिकल ही लैता सी, ठीक है। फिर मैं एक्सट्रा कर ली सी नाल ये बायोलॉजी, तां करके बच्चों जो बायोलॉजी हैगी इंटरस्टिंग बहुत है। मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1% ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ DNA ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ DNA ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ DNA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ DNA, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ DNA ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਡੀਨਿਨ, ਥਾਇਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਥਾਇਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, A ਅਤੇ T ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ C ਅਤੇ G ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ DNA ਨਾਲ। DNA ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ J.D. ਬਾਰਸਨ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? J.D. ਬਾਰਸਨ ਨੇ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। RNA ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? RNA ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ RNA, tRNA, mRNA। ਮਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਮੂਹਰੇ R ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ, T ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, M ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪੁੱਤਰੋ। 2 ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, GK ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋਮ ਬੇਸਡ। ਮੈਥ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਥ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬੇਸ, 60 ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ GK ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। GK ਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, PDF ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸੰਡੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ GK ਡਿਸਕਸ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕਢਾ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ।